discussed, or rather we had started the different temperature measuring instruments that are used domestically as well as industrially in different applications. Barabar? And finally, we had completed or discussed the pressure thermometers, different types which basically use the principle of you can say a bottle tube pressure gauge or a diaphragm gauge in order to operate and indicate and measure indicate us the temperature of any given body in the form of pressure. Okay, so in case any of you have missed the last session, during the last 20 seconds of this video there will be a tab on the left hand side of the screen, and by clicking on that, you can watch the last session. Okay, so let's start today's session. The first topic of for today's session is thermocouple. Okay, so basically thermocouple. First of all, we need to know what is the basic principle behind the construction and working of the thermocouple. But so basically, if you suppose you take two different wires or different materials, say A and B, and you connect them in a particular circuit with a junction with one junction of the connection having a temperature T1 and the other at T2, બરાબર. અને પછી જે ઇન્ફાઇનાઇટ રેઝિસ્ટન્સ વોલ્ટમીટર જે ડિટેક્ટ કરે એ જે કનેક્શન છે, જે જંક્શન તમે જનરેટ કર્યું છે, બરાબર. બેઝિકલી અહીંયા ફિગરમાં તમે જે બતાવ્યું છે એ બંને જંક્શનની વચ્ચે તમે એક વોલ્ટમીટર તમે કનેક્ટ કરી નાખો, બરાબર, કે જે વિચ ઇઝ યુઝડ ફોર basically detecting an electromotive force, capital E, or you can also connect an ammeter for measuring the current. બરાબર. હવે આ જે સપોઝ અહીંયા આગળ જે તમને the reading of the voltage that you get in the form of E, that value of the voltage depends on the material and the temperature of basically, first of all, the material of both these wires and the temperatures at the two junctions, which are called the thermojunction as well, બરાબર. And the current I, if you connect an ammeter, depends simply the value of E divided by the total resistance of the circuit. Basically, आज ammeter जो तो मैं connect करो between the wires, तो I ની value will be simply the value of the voltage જે અહીંયા તમને મળી શકે divided by the total resistance of the whole circuit, including the resistance of the ammeter. Okay, તો આ બેસિકલી જે થર્મોકપલ છે આવી રીતે કામ કરે છે. You can use it with an voltmeter or an ammeter in both the ways, બરાબર. હવે જે કોમન થર્મોકપલ છે એ બેસિકલી વેલ્ડિંગથી, સોલ્ડરિંગથી અથવા તો બે જે મટીરિયલ છે તમે યુઝ કરવાના છો ફોર ધ થર્મોકપલ બોડી, બંનેને પ્રેસ કરીને તમે કનેક્ટ કરી શકો, પછી એની પરથી તમારું થર્મોકપલ છે કનેક્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જાય, બરાબર. અને એ જે સર્કિટ જે જનરેટ થાય થર્મોકપલની, ઇફ કરંટ ઇઝ અલાઉડ ટુ ફ્લો થ્રુ ઇટ, બરાબર, તો કરંટ જે છે એ અલગ અલગ હોઈ શકે બંનેમાં, કેમ કે કોન્ટેક્ટ રેઝિસ્ટન્સ છે, બરાબર, એ અલગ અલગ મેથડ્સ પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. સપોઝ તમે જો બંને વાયર્સને થર્મોકોલ માટે તમે વેલ્ડ કરો, બરાબર, તો રેઝિસ્ટન્સ તમને મળે that will be different, and in case you solder them, then the resistance that you get will also be different, બરાબર. હવે વેલ્ડિંગ તમે કરો નો તો મોસ્ટલી ગેસ અથવા ઇલેક્ટ્રિક વેલ્ડિંગ તમારે યુ કેન યુઝ ઇટ ફોર કનેક્ટિંગ ધ થર્મોકપલ્સ. અને એ બેસિકલી શેની માટે યુઝ થાય કે સિલ્વર સોલ્ડર સૌથી વધારે વાઇડલી યુઝડ વેલ્ડિંગ જ છે, પણ મેની ટાઈમ્સ સિલ્વર સોલ્ડર એન્ડ સોફ્ટ સોલ્ડર ઓલ્સો યુઝડ ફોર લો ટેમ્પરેચર વાયર્સ, બરાબર. અને બેસિકલી કોપર અથવા કોન્સ્ટન્ટના કપલ્સ તમારે બનાવવાનો હોય તો ફોર દેટ યુ કેન યુઝ ધ સિલ્વર સોલ્ડર ઓર સોફ્ટ સોલ્ડર એઝ વેલ, બરાબર. હવે ઘણીવાર સ્પેશિયલ કેપેસિટર ડિસ્ચાર્જના વેલ્ડિંગ ડિવાઇસીસ પણ યુઝ કરવામાં આવે છે ફોર સ્પેશિયલ કેસીસ, બરાબર, કે જેમાં બહુ થિન વાયર્સ તમારે યુઝ કરવાનો થર્મોકપલની અંદર, તારે તમે એ ટાઈપના જે કેપેસિટર ડિસ્ચાર્જ વેલ્ડિંગ ડિવાઇસીસ તમે યુઝ કરી શકો, બરાબર. અને ઘણા જે છે એ રેડીમેડ થર્મોકપલ પેચ પણ અવેલેબલ છે માર્કેટની અંદર, કે જે અલગ અલગ વાયર સાઇઝમાં અલગ અલગ વાયરના મટીરિયલ્સમાં પણ અવેલેબલ છે, કે એમાં તમારે બેસિકલી યુ ડોન્ટ નીડ ટુ કનેક્ટ ધ two wires, the already connected thermocouples are available. હવે થર્મોકપલના લોસ શું છે, બરાબર, તો થર્મોકપલનો જે થર્મલ EMF છે ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ, બરાબર, એ બંને જંક્શન ઉપર T1 અને T2 જે ટેમ્પરેચર છે, બરાબર, એ ટેમ્પરેચરથી અનએફેક્ટેડ છે. ટેમ્પરેચર ડઝ નોટ હેવ એની ઇફેક્ટ ઓન ધ EMF, બરાબર.
આખી સર્કિટની અંદર બીજે ક્યાંય પણ ટેમ્પરેચરની ક્યાંય ઇફેક્ટ આવતી નથી જો બંને મેટલ્સ હોમોજીનિયસ હોય તો પૂરેપૂરા, બરોબર. બંને મેટલ્સ જો તમે યુઝ કર્યા હોય બોથ ધ મેટલ્સ આર હોમોજીનિયસ, તો બંને જંક્શન સિવાય બીજે ક્યાંય પણ ટેમ્પરેચરના કારણે બીજે કોઈ ઇફેક્ટ આવશે નહીં, બરોબર. જો તમે થર્ડ મેટલ એક થર્ડ હોમોજીનિયસ મેટલ સી તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો, ઇન્સર્ટ કરો એ અથવા બી ની જગ્યાએ, બરોબર, એ અથવા બી ની અંદર, બરોબર. હવે જ્યાં સુધી બંને જે થર્મલ જંક્શન્સ છે એ સેમ ટેમ્પરેચર હોય ત્યાં સુધી જે નેટ EMF છે સર્કિટનો, બરોબર, એ અનચેન્જ રહેશે, એમાં કાંઈ ચેન્જ નહીં આવે. પછી સી જે મટીરિયલ તમે એડ કર્યું છે એમાં એનું ટેમ્પરેચર ગમે એટલું હોય, જો બંને જંક્શન્સ ઉપર ટેમ્પરેચર એ સરખું હશે તો આખી સર્કિટનો EMF ધેટ વિલ બી અનચેન્જ, બરોબર. હવે જો મેટલ સી સપોઝ આપણે અહીંયા જે ફિગરમાં તમે વાત કરી છે એ પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો અહીંયા સપોઝ સી મેટલ તમે એડ કર્યું, બરોબર, તો બંને જંક્શન્સ છે T1 ને T2, બરોબર, એ બંને જંક્શન્સ જો ટેમ્પરેચર સરખું હશે તો કાંઈ EMFમાં કાંઈ ચેન્જ નહીં આવે. જો સી મેટલ તમે એ અને બી જંક્શન્સ વચ્ચે ઇન્સર્ટ કર્યું, બરોબર, તો ટેમ્પરેચર એ સી જે છે, બરોબર, એ કોઈ પણ પોઈન્ટ સીના કોઈ પણ પોઈન્ટ ઉપર જે ટેમ્પરેચર છે, બરોબર, એ એસી અને બીસી જંક્શન છે ઇમમટીરિયલ છે, બરાબર, એનું કઈ યુઝ હશે નહીં, પર્પઝ નહીં હોય. પણ જ્યાં સુધી બંને જંક્શન્સ એસી અને બીસી છે એ સેમ ટેમ્પરેચર T1 ઉપર હોય સપોઝ, તો નેટ EMF છે એ સી ઉપર એ આખા સર્કિટમાં સેમ રહેશે અને એવી કન્ડિશન ઊભી થશે એઝ ઇફ સી ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ ઇન ધેટ, બરોબર. જો એસી અને બીસી બંને જંક્શન્સ જો ટેમ્પરેચર T1 ઉપર હોય તો સી ની કાંઈ અસર દેખાશે નહીં, એઝ ઇફ ઇટ વિલ વર્ક એઝ ઇફ ધેર ઇઝ નો સી પાર્ટ, બરોબર. જો થર્મલ EMF છે મેટલ્સ એ અને સી નો, બરોબર, EAC જેટલો હોય, બરોબર, અને મેટલ્સ બી અને સી નો ECB જેટલો હોય, તો થર્મલ EMF છે મેટલ્સ નો, બરોબર, ઇટ ઓફ A and B ઇટ વિલ બી EAC પ્લસ ECB, જે ફિગર ડી માં તમને આગળ બતાવ્યું છે, બરોબર, આવી રીતે. અને ફાઇનલી જો એક થર્મોકપલ છે એ E1 જેટલું EMF પ્રોડ્યુસ કરે છે કે જે આગળ જેના બંને જંક્શન ટેમ્પરેચર T1 ને T2 છે, અને E2 જેટલું જ્યાં આગળ ટેમ્પરેચર તમારું T2 ને T3 છે જંક્શન ઉપર, બરોબર, તો જે ટોટલ જે પ્રોડ્યુસ છે એ કેટલું થશે E1 પ્લસ E2 જ્યારે જંક્શન ઉપર ટેમ્પરેચર T1 ને T3 છે, બરોબર. આ બધા જે છે એ તમારા થર્મોકપલના લોસ છે. હવે થર્મોકપલના મટીરિયલ્સ જે નોર્મલી યુઝ થાય છે કયા કયા છે, તો પ્લેટિનમ અથવા તો પ્લેટિનમ રોડિયમના કોમ્બિનેશન વાળા થર્મોકપલ છે એ આ સૌથી વધારે યુઝ થાય છે કઈ ફોર ટેમ્પરેચર રેન્જ ઓફ 0 to 1500 ડિગ્રી સેલ્સિયસ, બરોબર. હવે આ જે કોમ્બિનેશન છે એના મેઇન ફીચર્સ કયા છે, તેની કેમિકલ ઇનર્ટનેસ, કેમિકલી ફુલ્લી સ્ટેબલ છે, ઇનર્ટ છે, બરોબર, અને કેમિકલ્સના કારણે ઇટ ડઝ નોટ હેવ એની ઇફેક્ટ ઓન ઇટ. પછી હાઈ ટેમ્પરેચર થર્મલ સ્ટેબિલિટી, બરોબર, અને સ્પેશિયલી ઓક્સિડાઇઝિંગ ટેમ્પરેચર્સની એટમોસ્ફિયરની અંદર જે સ્ટેબિલિટી તમને જોવા મળે એટલીસ્ટ ઇટ ઇઝ ઇમ્પેકેબલ, બરોબર. સાથે સાથે રિડ્યુસિંગ એટમોસ્ફિયર્સ પણ જે હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર રેપિડ ડિટોરેશન કરી શકે, બરોબર. સપોઝ જો તમારું જે એટમોસ્ફિયર તમે એવું એટમોસ્ફિયરમાં તમે થર્મોકપલ યુઝ કરતા હો ધ ઓક્સિજન લેવલ ઇઝ ટુ લો, બરોબર, તો આગળ જો તમને હાઈ ટેમ્પરેચર મળે તો ઇટ કેન કોઝ વેરી રેપિડ ડિટોરેશન ઓફ ધ થર્મોકપલ મેટલ્સ, બરોબર. થર્મોકપલ મેટલ છે એ તમે જો ઓક્સિજન લેવલ ઓછું હોય તો આજુબાજુનો નાના જે સ્મોલ ક્વોન્ટિટીઝમાં જે મેટલ્સ છે, બરોબર, એનાથી બહુ ઇઝીલી કન્ટામિનેટ થઈ શકે એબ્ઝોર્બ કરીને, બરોબર. આ જે ડિફિકલ્ટી છે તમારે જો જેના કારણે તમારું કેલિબ્રેશનમાં લોસ થઈ શકે, બરોબર, એ મોટા ભાગના થર્મોકપલ મટીરિયલ્સમાં બહુ કોમન છે, બરોબર. બેઝિકલી એવા થર્મોકપલ મટીરિયલ્સ કે જેનું ટેમ્પરેચર છે જેનું ટેમ્પરેચર મેઝરિંગ રેન્જ છે એ 1000 ડિગ્રીઝ કરતાં વધારે હોય, એમાં સૌથી કોમન આ જે ઇમ્પ્યોરિટી છે જોવા મળે છે. હવે ક્રોમેલ, બરોબર, એટલે કે નિકલ 90% અને ક્રોમિયમ 10%, અથવા તો એલ્યુમેલ જેમાં નિકલ 94%, મેંગેનીઝ 3%, એલ્યુમિનિયમ 2% અને સિલિકોન 1% છે, બરોબર. આ ટાઈપના કપલ છે એ યુઝફુલ છે ફોર ધ રેન્જ ઓફ 200 to 1300 પ્લસ ડિગ્રી સેલ્સિયસ, બરોબર. મેઇન જે એપ્લિકેશન છે, બરોબર, પણ આ ટાઈપના આ બંને મટીરિયલ્સને ઇટ ઇઝ ફ્રોમ ધ રેન્જ ઓફ 700 to 1200 ડિગ્રી સેલ્સિયસ નોન રિડ્યુસિંગ ધ એટમોસ્ફિયર્સની અંદર. હવે આ જે કોમ્બિનેશન છે ક્રોમેલ ને એલ્યુમિનિયમનું, બરોબર, એની માટેનું જે ટેમ્પરેચર વોલ્ટેજ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ સૌથી લિનિયર છે, જે તમે આગળ જોઈ શકો છો, બરોબર, ઓલમોસ્ટ લિનિયર છે. જોઈ લો આ જે ધીસ કર્વ ઇન્ડિકેટ્સ ફોર ધ થર્મોકપલ ઓફ ક્રોમેલ એલ્યુમિનિયમ ટાઈપ, અને એની માટેનું જે ટેમ્પરેચર વોલ્ટેજ જે કહેવાય ને કે કર્વ છે ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ લિનિયર, ઓકે. નેક્સ્ટ કોપર કોન્સ્ટન્ટન્ટ જે મટીરિયલ છે which has copper 57% copper and 43% nickel. It is used for the temperatures as for
low temperatures, very low temperatures up to minus 200 degrees Celsius. And upper limit છે it is little low, which is up to 350 degrees Celsius only. પણ આનું જે main use છે it is for measuring lower temperatures. Basically copper નું oxidation છે એ થઈ જાય, it happens very rapidly. Basically જે corrosion છે copper નો એ બહુ easily થઈ શકે above the temperature of 350 degrees Celsius. That's why this step, the copper concentrated alloy is used for temperatures below 350 degrees Celsius. And finally, the iron concentrated combination is the most widely used thermocouple material for industrial applications, and the range that it covers is minus 150 degrees Celsius to 1000 plus degrees Celsius. It can also be used for oxidizing atmospheres up to about 760 degrees Celsius temperature, and for reducing atmospheres up to 1000 degrees Celsius. So these are the some of the common thermocouple materials that are used for industrial as well as other applications. Next one is the total radiation pyrometer. હવે રેડિયેશન પાયરોમીટર્સ છે એનું બેઝિક જે ઓબ્જેક્ટિવ છે શું છે, they are intended to measure the total energy of radiation from a heated body. તમને ખ્યાલ છે, મેં તમને વાત કરી હતી એમ કે whenever a body is heated up to a certain temperature or above a certain temperature, the body starts to radiate heat from its body from it in the form of radiation. It starts to emit heat in the form of radiation. બરોબર, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સના ફોર્મમાં એ જે હીટ છે એ રેડિયેટ કરવા માંડે છે from itself. બરોબર, હવે આ જે એનર્જી જે જનરેટ થાય છે એને તમે સ્પેક્ટ્રલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કર્વની જે એને નીચેનો જે એરિયા છે બરોબર એનાથી તમે રિપ્રેઝન્ટ કરો, એન્ડ ઇટ કેન બી ઓબ્ટેન વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન્સ લો. બરોબર, હવે અને જે આ ટાઈપની જે રેડિયેશન જે રેડિયેટેડ એનર્જી હીટ એનર્જી છે એને મેજર કરવા માટે ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ મટીરિયલ ઓર ધ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વી કેન સે ઇઝ ધ ટોટલ રેડિયેશન પાયરોમીટર. હવે પ્રેક્ટિકલ રેડિયેશન પાયરોમીટર છે બરોબર એ બહુ વાઇડ રેન્જના રેડિયેશનને કહેવાય ને કે રિસ્પોન્ડ કરી શકે છે અપ ટુ ફ્રોમ 0.1 to 8.0 માઇક્રોન્સ. બરોબર, અને આ જે રેન્જ છે એ તમારી વિઝિબલ અને ઇન્ફ્રારેડ્સના રેન્જમાં પણ આવે છે. બરોબર, અને જે એકચ્યુઅલ વિથ છે આ બેન્ડની બરોબર એ ટોટલી એની જે રેડિયેશન રિસીવર જે છે પાયરોમીટર એના ફિઝિકલ કન્સ્ટ્રક્શન ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. બરોબર, કે કયા ટાઈપનું કન્સ્ટ્રક્શન છે એની ઉપરથી આ જે બેન્ડવિડ્થ છે બરોબર એમાં કઈ ચેન્જ આવી શકે. હવે પાયરોમીટર છે બે એવું ડિઝાઇન કરેલું હોય કે એના જે રેડિયેશન છે જે ઓબ્જેક્ટમાંથી નીકળે છે એની કલેક્ટ કરે બરોબર, અને એક કોઈ પર્ટિક્યુલર મિરર અથવા લેન્સ ઉપર એને ઓબ્જેક્ટ કરે, અને જેની ઉપરથી ડિટેક્ટર આમાં આપેલું હોય which will detect the radiations and give out the temperature. હવે આ થર્મોકપલ સર્કિટની અંદર જે EMF જનરેટ થાય બરોબર એ એક નાના મિલીવોલ્ટ મીટર અથવા તો પોટેન્શિયોમીટરની મદદથી યુ કેન મેજર ઇટ, અને એની પછી સુટેબલી તમે કેલિબ્રેશન કરો એટલે તમને જે ઓબ્જેક્ટ છે જેમાંથી હીટ રેડિયેટ થાય છે એનું એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર તમને મળી શકે. હવે આ પાયરોમીટર છે ઇટ હેઝ અ બ્લેક એન્ડ ટ્યુબ ટી બરોબર, કે જેનો એક એન્ડ છે એ ઓપન હોય બરોબર જેમાંથી રેડિયેશન રિસીવ કરે ઓબ્જેક્ટમાંથી બરોબર. બીજો જે એન્ડ છે ઇટ કેરીઝ અ સાઇટિંગ હોલ ઈ, કે જ્યાંથી તમે એક બેસિકલી આઈપીસ તમને આપેલો ફ્રોમ વિચ યુ કેન actually locate the object. બરોબર, થર્મલ રેડિયેશન છે એ એક કોન્કેવ મિરર એમ ઉપર લાગે કે જેની પોઝિશન એવી રીતે એડજસ્ટ કરો કે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ અ રેક એન્ડ પિનિયન વિચ પ્રોજેક્ટ્સ ઇટ ઓન ટુ અ બેસિકલી ધ આઈપીસ બરોબર, કે જ્યાંથી તમને ખબર પડી શકે કે ધ લાઇટ હેઝ એન્ટર્ડ ધ આઈપીસ. જો તમે ફિગર શોઝ હાઉ ધ થર્મોકપલ વર્ક્સ. બરોબર, હવે જે મિરર જે છે જે અહીંયા આગળ આપેલું છે ઇટ પ્રોવાઇડ્સ બેસિકલી અ રિફ્લેક્શન ઓફ ધ રેડિયેશન. જે રેડિયેશન અંદર આવે છે એને રિફ્લેક્ટ કરે છે ઓન ટુ ધ થર્મોકપલ, કે જેની ઉપર એક શીલ્ડ બનાવેલો કે જેના કારણે થર્મોકપલ ડઝ નોટ ગેટ ડાયરેક્ટલી ઇન્સિડન્ટ ઓન ધ રેડિયેશન્સ ડો નોટ ગેટ ડાયરેક્ટલી ઇન્સિડન્ટ ઓન ધ થર્મોકપલ, જેના કારણે એ કંઈ કહેવાય ને કે ઇફેક્ટ ન થાય એની ઉપર. અને બેસિકલી ઇટ હેઝ અ બ્લેક એન્ડ કોપર ટાર્ગેટ ડિસ્ક બરોબર, એક કોપરની બ્લેક એન્ડ ડિસ્ક આપેલી હોય કે જેની ઉપર ઇન્સિડન્ટ થવા જોઈએ. હવે એની સાથે there are two semicircular flat mirrors બરોબર, કેવી રીતે ઇન્ક્લાઇન કરેલા હોય કે એક વર્ટિકલ પ્લેન ઉપર એને સ્લિટ એને એંગલ કરેલા હોય. હવે રિઝલ્ટિંગ હોલ તમને જે મળે બરોબર એ ટાર્ગેટ કરતાં બહુ સ્મોલ હશે, અને ઇટ અલાઉઝ ધ રેડિયેશન ફ્રોમ ધ કોન્કેવ મિરર ટુ રીચ ધ થર્મોકપલ સુધી પહોંચાડે આ હોલને બરોબર. પછી જે આઈપીસ અને કોન્કેવ મિરર છે એવી રીતે તમે એડજસ્ટ કરો કે જેના કારણે રેડિયેશન છે એ ફર્નેસમાંથી ઇટ હિટ્સ ધ ટાર્ગેટ બરોબર, અને the small mirrors that are provided here it helps in focusing the radiation on the target. હવે આ જે મિરર્સ છે જે ફિગર 1 માં તમને આપેલા છે બરોબર
એ રેડિયેશન જ્યારે એની ઉપર ફોકસ ન હોય ત્યારે બતાવે ટાર્ગેટ ઉપર, અને જ્યારે ફોકસ થાય ત્યારે એ ફિગર 2 જેવા દેખાય, બરોબર. એ રીતે હવે ડાયરેક્ટ જે રેડિયેશન ડાયરેક્ટ કરે છે તમારું મિરર, એની જરૂર શું કામ પડે? વાય ડુ વી નીડ ટુ ડાયરેક્ટ ધ રેડિયેશન ઓન ધ ટાર્ગેટ, બરોબર. કે બેસિકલી કે મેજર સરફેસમાંથી ટેમ્પરેચર જે છે એ બધું એ ટાર્ગેટ ઉપર આવવું જોઈએ, કેમ કે ટાર્ગેટ જે છે એની ઉપર વી હેવ અ સેન્સિંગ એલિમેન્ટ, એન્ડ બેઝ યુઝિંગ ધ સેન્સિંગ એલિમેન્ટ વી કેન carry out the measurement of the temperature of the body, બરોબર. That is why we need to indicate and basically reflect all the radiation on the target which has the sensing element. હવે તો રેડિયેશન પાયરોમીટર થોડા કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈએ તો બેસિકલી સ્પીડ રિસ્પોન્સ બહુ વધારે છે, 0.01 થી 0.02 મિનિટ્સની અંદર તમને રિઝલ્ટ આપે છે, બરોબર. હવે આ ફાસ્ટ રિસ્પોન્સ ના કારણે કે જે થર્મલ કેપેસિટન્સ છે તમારું ડિટેક્ટરનું એ બહુ નાનું છે, અને એક્યુરેસી તમને મળી જાય ઇટ ઇઝ ઓફ ધ સ્કેલ ઓફ +or -2%. પછી ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ છે એ ઇટ્સ નોટ રિક્વાયર્ડ, બરોબર, નેસેસરી નથી વિથ ધ ઓબ્જેક્ટ જ્યારે ટેમ્પરેચર તમારે મેજર કરવાનું હોય. બેસિકલી એવી આના આ જે એડવાન્ટેજ છે એના કારણે it can be used for temperature measurements where physical presence is not possible, બરોબર. પછી એવા basically the range of 700 to 2000 degrees Celsius temperatures can be measured with the help of the radiation pyrometer, બરોબર. કે જ્યાં આગળ thermocouple and resistance thermometers you cannot be employed and cannot be used. હવે કોઈ પણ these pyrometers are basically capable of measuring the temperature of any object which is stationary or moving, બરોબર. સ્ટેશનરી અથવા મૂવિંગ બંને ઓબ્જેક્ટ્સના ટેમ્પરેચર કે મેજર, બરોબર. અને બેસિકલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસિંગ ને કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતું હોય ત્યારે પણ તમને ટેમ્પરેચરના મેજરમેન્ટ તમને કરીને આપી શકે. પછી ઘણી વાર એવું પણ બન્યું કે એટમોસ્ફિયરિક કન્ડિશન્સ અથવા એન્વાયરમેન્ટલ કન્ડિશન્સ આર નોટ સુટેબલ ફોર ટેમ્પરેચર મેજરમેન્ટ. તો એવી કન્ડિશન્સમાં પણ આ ટાઈપના જે પાયરોમીટર છે યુ કેન યુઝ ધેમ, બરોબર, વિથ એક્યુરેસી, જેના કારણે તમને પ્રોપર ટેમ્પરેચર મેજરમેન્ટ મળી શકે, બરોબર. અને measuring element અને the body that which is heated, બરોબર, એ બંને વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે એ રેલેવન્ટ નથી, અને એનું કાંઈ રિલેશન નથી આમાં. ગમે એટલું ડિસ્ટન્સ હોય you will get an accurate reading of the temperature, બરોબર, because the heat is radiating from the body. એટલા માટે જે હીટ છે એ તમારે પેરામીટર સુધી પહોંચવાની જ છે, no matter how far it is from the body, બરોબર. therefore the distance between the measuring element and the heated body is totally irrelevant in this case, બરોબર. પછી જો રેડિયેશન બોડી જે છે, બરોબર, એનું ટેમ્પરેચર યુનિફોર્મ ન હોય, ઇફ ધ બોડી that whose temperature you are supposed to measure is not does not have a uniform temperature, તો ટોટલ એમિટેડ રેડિયેશન છે એ પણ ડાયરેક્ટલી જે એરિયાને પ્રોપોર્શનલ નહીં હોય, બરોબર. So if the distance increases between the parameter and the body, બરોબર, so there will be a greater opportunity for gases or smoke to intervene and absorb some of the radiant energy, બરોબર. એટલા માટે ડિસ્ટન્સ બને એટલું, ભલે રિલેવન્સ નથી એટલું બધું, પણ બને એટલું આપણે વી નીડ ટુ કીપ અ સ્મોલર ડિસ્ટન્સ. બેસિકલી વી નીડ ટુ ગેટ એઝ ક્લોઝ એઝ પોસિબલ ટુ ધ ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. એના કારણે જે ઇન્ડિકેટ ટેમ્પરેચર ઇટ વિલ બેસિકલી reduce if the gases and smokes are allowed to come in and absorb some of the heat from the body, બરાબર. અને જે લેન્સીસ અથવા મિરર્સ તમે યુઝ કરો છો they need to be clean, dust free, બરાબર, જેના કારણે જે પ્રોપરલી they can reflect the radiated energy on the sensing element, બરાબર. Let's go next. હવે પાયરોમીટર છે એ બ્લેક બોડી કન્ડિશન્સ ઉપરથી they are calibrated, બરાબર. પછી અને મોટા ભાગની જે સબસ્ટન્સીસ જે યુઝ થાય છે એની એમિસિવિટી બહુ ઓછી હોય યુનિટી કરતા, બરાબર. That's why the temperature would be a function of the emissivity of the surface whose temperature is desired, બરાબર. જે બોડી જે સરફેસનું ટેમ્પરેચર તમારે મેજર કરવાનું છે એની એમિસિવિટી છે એ કેટલી છે, બેસ્ડ ઓન ધેટ યુ નીડ ટુ કેરી આઉટ ચેક આઉટ ધ એક્યુરેસી ઓફ ધ પાયરોમીટર, બરાબર. જો એમિસિવિટી સરફેસની તમને ખબર પડે તો એકચ્યુઅલ ટેમ્પરેચર યુ વિલ બી getting with the relation given here. T actual is equal to T observed divided by 4 under root epsilon, where epsilon shows the emissivity of the surface. Next is radiation detectors. તો પાયરોમીટર્સ ઘણી વાર છે એવા અલગ અલગ મીન્સ યુઝ કરતા, બેઝિકલી ટ્યુબ અથવા તો પેરાબોલિક રિફ્લેક્ટર અથવા લેન્સ સિસ્ટમ, કે જેની મદદથી ઇટ કેન ડાયરેક્ટ ધ રેડિયેશન્સ ઓર રિફ્લેક્ટ ધ રેડિયેશન્સ ઓન ટુ સમ સોર્ટ ઓફ રેડિયેશન ડિટેક્ટર્સ, જેના કારણે એક ઇલેક્ટ્રિકલ સિગ્નલ જનરેટ થાય, બરોબર. ડિટેક્ટર્સ બેઝિકલી તમે કેવા કહેવાય કે એક
થર્મલ ડિટેક્ટર્સ ઓર ફોટોન ડિટેક્ટર્સ પણ હોઈ શકે, બરોબર. કોમનલી જે થર્મલ ડિટેક્ટર્સ જે યુઝ થાય છે તે આ થર્મોકપલ્સ, મેટલિક બોલોમીટર, બરોબર, બેસિકલી રેસિસ્ટન્સ થર્મોમીટર્સ અને સેમિકન્ડક્ટર્સ બોલોમીટર્સ, થર્મિસ્ટર્સ જે કહેવાય. હવે આ ડિટેક્ટર્સ બેસિકલી એવા બ્લેકન કરેલા હોય, બ્લેક કલરના બનાવેલા, કે જેના કારણે એની એબિલિટી જે છે ટુ એબ્ઝોર્બ હીટ એનર્જી ઇટ ઇઝ મેક્સિમમ, બરોબર, અને બધી વેવલેન્થની હીટ એનર્જી છે એ અબ્ઝોર્બ કરી શકે. થર્મોપલ ડિટેક્ટર છે બેસિકલી એક બહુ વધારે લાઉડ આઉટપુટ, બેસિકલી ધ આઉટપુટ ઇઝ એમ્પ્લિફાઈડ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ થર્મોપલ ડિટેક્ટર, બરોબર. એનો રિસ્પોન્સ ટાઈમ બહુ ઓછો છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફિટિંગ્સ અંદર ઇઝીલી એડપ્ટ કરીને તમે એને ફિટ કરી શકો. રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર છે એની સેન્સિટિવિટી બહુ સારી એવી છે, સ્પીડ રિસ્પોન્સ પણ વધારે છે, પણ ધ ઓનલી ડિસએડવાન્ટેજ વિથ રેઝિસ્ટન્સ થર્મોમીટર ઇઝ દે કોસ્ટ વેરી હાઈ, બરોબર. થર્મિસ્ટર્સ છે એનો રિસ્પોન્સ ટાઈમ સૌથી ઓછો છે, બરોબર, but they are not generally used because of the repeatability, બરોબર, and compensation difficulties, બરોબર. ફોટોન ડિટેક્ટર છે એ આઉટપુટ તમને આપે છે, શું કામ, કેમ કે ફોટોન્સ જે થર્મલ રેડિયેશન સાથે આવ્યા છે, બરોબર, એ ઇલેક્ટ્રોન્સ રિલીઝ કરે ફ્રોમ ધ ડિટેક્ટર મટીરિયલ. આ ધીસ ઇલેક્ટ્રોન્સ પછી માઇગ્રેટ કરીને ઇલેક્ટ્રોડ સુધી જાય, બરોબર, અને એક વોલ્ટેજ આઉટપુટ જનરેટ કરે. ફોટોન ડિટેક્ટર્સની સ્પીડ જે રિસ્પોન્સની છે એ બહુ વધારે છે, સેન્સિટિવિટી પણ બહુ સારી છે, પણ the application is limited due to limited spectral sensitivity. Spectral sensitivity આની બહુ ઓછી છે ફોટોન ડિટેક્ટર, એટલા માટે એનું જે યુઝ છે એ પણ લિમિટેડ છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધ ઓપ્ટિકલ પાયરોમીટર્સ. તો મેટ્રિક સરફેસ છે બેસિકલી એવી યુઝ્યુઅલી ડાર્ક હોય છે અને ડલ કલર્ડ હોય છે રૂમ ટેમ્પરેચર ઉપર. રૂમ ટેમ્પરેચર પર જ્યારે કોઈ પણ મેટલ હોય તો ઇટ્સ સરફેસ ઇઝ યુઝ્યુઅલી વેરી ડાર્ક કલર્ડ એન્ડ ડલ કલર્ડ. જ્યારે એનું ટેમ્પરેચર વધવા માંડે તો ઇટ સ્ટાર્ટ્સ એમિટિંગ radiations of different wavelengths, and based on that wavelengths the color of the surface changes, બરાબર. તે સેમ જે ટેમ્પરેચર છે બેસિકલી એક તમે કલર વેરિએશનમાં પ્રમાણે ટેમ્પરેચર પ્રમાણે જે કલર વેરિએશન આવે છે એ અહીં આગળ આપેલું છે. ફ્રોમ ધ રેન્જ ઓફ 5 to 40 to 650 degrees Celsius the color is dull cherry red. When the temperature gets to 700 to 820 degrees Celsius the color changes to orange. When the temperature reaches 870 to 1050 degrees Celsius the color changes to yellow. And when the temperature exceeds the 1100 degree mark, the color changes to the color of the metal changes to white. And at that when it turns to white, the radiation that comes out of the metal is very harmful to the naked eye, બરોબર. હવે જે ટિપિકલ જે હવે આપણને એવું ક્વેશ્ચન ઉભો થાય કે બ્લેક સ્મિથ જે છે બેસિકલી દેટ દે આર ટ્રેન્ડ they basically work with hot metals, બરોબર. they work with very hot metals, તો એ લોકોને કઈ અસર કેમ ન થાય? Basically they are trained by experience to judge the temperature of the hot metals by noting the color of the metal, બરોબર. basically they are experienced and trained so well કે એ મેટલનો કલર જોઈને તમને કહી શકે કે what is the exact temperature of a particular metal, બરોબર. હવે આ મેથડ જે છે એ નો મેટર હાઉ ઇફેક્ટિવ ઇટ ઇઝ સબ્જેક્ટિવ, કેમ કે એ ડિપેન્ડ્સ ઓન ધ જજમેન્ટ ઓફ ધ ઓબ્ઝર્વર, બરાબર. ઓબ્ઝર્વર જે છે એના જજમેન્ટ ઉપર આધાર છે કે એ આન્સર જે છે તમને ઇટ ઇઝ એક્યુરેટ ઓર નોટ, બરોબર. અને સેન્સિટિવિટી બેસિકલી એની ઉપર સેન્સિટિવિટી ઉપર રિલાય તમે ન કરી શકો ઓબ્ઝર્વરની. હવે ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટ જે છે આ જે પ્રિન્સિપલ છે ટેમ્પરેચર મેઝરમેન્ટનો કલર અથવા બ્રાઇટનેસના આધાર ઉપર, બરોબર. ઇટ ઇઝ યુઝ ઇન ઓપ્ટિકલ પેરામીટર્સ ટુ મેઝર ટેમ્પરેચર ફ્રોમ 700 ટુ 3000 ડિગ્રી સેલ્સિયસ. હવે આ પેરામીટર્સ બેસિકલી શું કરે કે બોડીમાંથી જે એનર્જી એમિટ થાય છે એને કમ્પેર કરે એક ગિવન વેવલેન્થ સાથે, અને એક બ્લેક બોડીની સાથે જે કેલિબ્રેટેડ લેમ્પ છે એની સાથે એને કમ્પેર કરે. ટાર્ગેટ સરફેસમાંથી જે રેડિયેશન નીકળે એ એક ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સ ઉપર પડે, બરોબર. અને ઓબ્જેક્ટિવ લેન્સની મદદથી એક ફિલામેન્ટ ઉપર જે એક ઇન્સેન્ડેસન્ટ ઇલેક્ટ્રિક લાઇટ બલ્બનો છે, બરોબર. આઈપીસ છે એ પણ એડજસ્ટ કરીને એવી રીતે એડજસ્ટ કરેલો હોય કે જેના કારણે ફિલામેન્ટ છે એ શાર્પ ફોકસમાં રહે આપણે, બરોબર. અને આ કન્ડિશન્સની ફિલામેન્ટ જે છે એ સુપરઇમ્પોઝડ હોય ટાર્ગેટ સરફેસની ઇમેજ ઉપર. હવે રેડ ફિલ્ટર તમને એક આપેલું હોય આઈપીસ ને ફિલામેન્ટ વચ્ચે, બરોબર. અને એ શું કરે કે બેસિકલી એક પર્ટિક્યુલર વેવલેન્થ જે છે 0.665p એટલી વેવલેન્થની લાઇટને પાસ થવા દે પોતાનામાંથી. હવે લેમ્પના ફિલામેન્ટની બ્રાઇટનેસ છે એને મેચ કરીને તમે ટાર્ગેટ સરફેસના બ્રાઇટનેસ સાથે તમે મેચ કરો, બરોબર. અને એ કેમ કઈ રીતે મેચ કરશો કે તમે જે કરંટ જે છે સ્ટાન્ડર્ડ લેમ્પમાંથી જે પસાર થાય છે સ્ટાન્ડર્ડ લેમ્પમાંથી એને તમે એડજસ્ટ કરો, બરોબર. અને એ કઈ રીતે કરશો તમે સર્કિટ રેઝિસ્ટન્સને એની વેલ્યુને ચેન્જ કરીને. વેરિયેબલ રેઝિસ્ટન્સ જે છે અથવા તો મિલીમીટરની રીડિંગ છે એનું મેગ્નિટ્યુડ, બરોબર, એ તમે ટાર્ગેટ ટેમ્પરેચરના ટર્મ્સમાં તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો. જો ફિલામેન્ટ જે છે એ જ્યારે ઇન્ડિસ્ટિંગ્વિશેબલ હોય ત્યારે બ્રાઇટનેસમાં, બરોબર, ત્યારે તમને ખબર ન પડે કે એ કેવા કલરનું છે, બરોબર.
બેઝિકલી ટાર્ગેટ સરફેસની ઇમેજ છે અને ફિલામેન્ટ એ બંનેનો કલર જ્યારે સેમ હોય ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ટાર્ગેટ સરફેસમાંથી જે રેડિયેશન નીકળે છે બરોબર એ સેમ ઇન્ટેન્સિટીનું છે. જ્યારે ફિલામેન્ટ જે છે એ ટાર્ગેટ સરફેસ કરતાં કોલ્ડ છે ત્યારે તમને ડાર્ક વાયરમાં એના ફોર્મમાં તમને ફિલામેન્ટ બતાવશે બરોબર. ફિલામેન્ટ બ્રાઇટનેસ છે એ તમે ઇન્ક્રીઝ કરી શકો વધારે કરંટ પાસ કરીને ફિલામેન્ટમાંથી. જો ફિલામેન્ટ હોટર હશે કોઈ ઓબ્જેક્ટ કરતા બરોબર તો એ વધારે બ્રાઇટ દેખાશે ટાર્ગેટ સરફેસ કરતા તમને, કેમ કે પાછળ જે એક તમને લાઇટ સ્ક્રીન તમને આપેલી લાઇટ કલરનું બેકગ્રાઉન્ડ આપેલું છે. ફિલામેન્ટમાંથી જે કરંટ નીકળશે એ પછી એને તમે રિડ્યુસ કરીને ફિલામેન્ટ અને ઓબ્જેક્ટ બંનેના જે કલર છે એને તમે મેચ કરી શકો. ઓલ્ટરનેટિવ અપ્રોચ તરીકે તમે જે ફિલામેન્ટમાંથી જે કરંટ પાસ થાય છે એને તમે કોન્સ્ટન્ટલી મેન્ટેન તમે કરી શકો. એક ઓબ્ઝર્વિંગ મટીરિયલનું ઓપ્ટિકલ વેજ તમે અપ એન્ડ ડાઉન મૂવ કરો બરોબર. વેરિયેબલ જે થિકનેસ છે વેજની બરોબર એ શું કરે કે ફિલામેન્ટમાં ને મેચ કરવા માટે જે એનર્જી ઇનકમિંગ એનર્જી છે એને એક્સેન્ચ્યુએટ કરે, એને ફ્લક્ચ્યુએટ કરે. વેજ પોઝિશન બેઝિકલી પછી ટેમ્પરેચર સાથે કેલિબ્રેટેડ હોય ને પછી પાયરોમીટરની કેલિબ્રેટ તમે કરો કઈ રીતે એક બ્લેક બોડી ઉપર એની સાઇટિંગ કરીને અલગ અલગ ટેમ્પરેચર ઉપર બરોબર. હવે ઓપ્ટિકલ પાયરોમીટર્સના કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે તો ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ આમાં પણ તમારે જરૂરી નથી બરોબર, કેમ કે તમે કલર જે ફિલામેન્ટ છે એને કલર ઉપરથી તમે નક્કી કરશો. એક્યુરેસી બહુ એક્સલન્ટ છે, 700 થી 1000ની રેન્જ ડિગ્રી સેલ્સિયસની રેન્જમાં તમે યુઝ કરો છો બરોબર, ને પ્લસ -5 ડિગ્રી સેલ્સિયસની એક્યુરેસી તમને મળી શકશે બરોબર. પછી મેજરમેન્ટ છે એ ડિસ્ટન્સ ફરીથી આમાં પણ ટાર્ગેટ અને જે સેન્સિંગ એલિમેન્ટ છે એ બંનેનો ડિસ્ટન્સ છે એ ઇરરિલેવન્ટ છે, ગમે એટલું ડિસ્ટન્સ હોય તમને એક્ઝેક્ટ આન્સર મળશે. થર્મોમીટરની જે અને ઓપરેટ કરવા માટેની સ્કિલ જે છે એ બહુ ઇઝીલી તમને મળી શકે, પણ ઓપરેટરની સ્કિલ જે છે એ એની વધારે ઇફેક્ટ આવશે તમને જે ટેમ્પરેચર મેજરમેન્ટ તમને મળશે એની ઉપર બરોબર. જે ઓપ્ટિકલ પેરામીટર તમે યુઝ કરો રેડિયેશન પેરામીટર કરતા એની ઉપર વધારે અસર થશે ઓપરેટરની સ્કિલની. હવે મેન્યુઅલ નન બેઝ ઓપરેશન છે આ પેરામીટરની, એના કારણે પેરામીટર જે છે એ આ ટાઈપનો પેરામીટર છે એ કન્ટિન્યુઅસ રેકોર્ડિંગ માટે અથવા ઓટોમેટિક કંટ્રોલ એપ્લિકેશન માટે તમે એનો યુઝ ન કરી શકો, કેમ કે મેન્યુઅલી નલ બેલેન્સ ઓપરેશન આમાં અવેલેબલ છે એટલા માટે બરોબર. તો શું આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ સુધી, એમને ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ્સ પ્લીઝ એડ ઇન ધ કોમેન્ટ સેક્શન બિલો. અને દરેક વિડીયો જેમ સ્ટુડન્ટ્સ આ વિડીયોમાં પણ કહીશ કે ધ કોરોના વાયરસ કેસીસ હેવ સડનલી શોટ અપ in the entire attention in the entire state of Gujarat. So if you don't need to, please do not leave the house. If you have to, please have a sanitizer bottle with you whenever you get back home. તો સાબુ અને પાણીથી 20 સેકન્ડ સુધી હાથ ધોજો before touching anything in your house. Avoid cold foods and cold water in order to stay away from illness. Have hot foods, have hot water. અને 1 મેથી ફરીથી સરકારે કહેવાય ને કે નિર્ણય લીધો છે કે people from the age of 18 to 45 will start getting vaccinated from tomorrow. તો તમે લોકો જલ્દીથી રજીસ્ટ્રેશન કરાવી લેજો બરોબર. બાકી તમારું ધ્યાન રાખજો, તમારી ફેમિલીનું ધ્યાન રાખજો. બાકી તમારા સુધી આવવાનો સારો કોન્ટેન્ટ પહોંચાડતો રહીશ. બાકી ફાઇનલી ગાઈસ, ગુડ બાય, ગુડ નાઇટ, ટેક કેર, થેન્ક યુ.